Yashodhan classes online learning program. Today we are going to start our maths lessons with maths part 1. As we all know, there are two parts of the maths from this year onwards. That is maths part 1, which is nothing but algebra, and maths part 2, that is geometry. So obviously दोन parts आहेत maths चे, algebra and geometry. Maths part 1 म्हणजे algebra and maths part 2 म्हणजे geometry. So today we are going to start with the first topic from algebra, that is sets. So आज आपण algebra चा जो first topic आहे तो start करतोय sets नावाचा. Okay, so let's try to understand what is meant by sets. Sets कशाला म्हणायचं? So sets is basically collection. It is a collection, it is a group. But group of what? It is a collection of objects. But which objects? A well-defined collection of objects is called as set. What is meant by well-defined? What is meant by well-defined? Let's try to understand the meaning of the sets by looking at these examples. काही examples मी दिलेले आहेत. आपल्याला ही definition understand करून घ्यायची आहे. A well-defined collection of objects is called as sets. फक्त collection of objects जर आपण म्हटलं तर मग त्याला sets म्हणता येणार नाही. It has to be well defined. So what is meant by well defined? Let's look at some examples here. Here are some collections of the objects are given. काही collections लिहिते. Days of a week. If I ask to write the days of a week, you can easily write days of a week. That is Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. If I ask to write months in a year, you can easily write months in a year. If I ask to write first 10 counting numbers, then you can easily write the first 10 counting numbers. म्हणजे तुम्ही जर फर्स्ट पाहिलं, फोर्थ पाहिलं आणि फिफ्थ पाहिलं, तुमच्या एक गोष्ट लक्षात येईल की हे आपण राईट करू शकतो, इझिली लिहू शकतो ह्या कलेक्शन्स मधले ऑब्जेक्ट्स. सो दीज कलेक्शन्स आर वेल डिफाइंड because you can write the objects in these particular collections. But let's look at the second and third collection. There are two words which are very important: brilliant and happy. These are the adjectives, and that is why they are relative terms. Relative means what? They change from person to person. Okay, or that criteria is not fixed. म्हणजे हॅपी असण्यासाठीचा क्रायटेरिया तुम्हाला माहित नाही, ब्रिलियंट असण्यासाठीचा क्रायटेरिया तुम्हाला माहित नाही. म्हणजे हे पर्सन टू पर्सन व्हॅरी होणार. इट डिपेंड्स अपॉन दॅट पर्सन. सो आपण डिसाईड करू शकत नाही की पुढचा पर्सन हॅपी आहे की नाही, पुढचा पर्सन ब्रिलियंट आहे की नाही. ह्या जे दोन एक्झाम्पल्स तुम्हाला पाहायला मिळते, याच्यामध्ये तुम्हाला हे दोन टर्म्स दोन वर्ड्स पाहायला मिळतात, ते ब्रिलियंट आणि हॅपी. हे जर तुम्ही रिमूव्ह केले, स्टुडंट्स ऑफ द क्लास, यू कॅन इझिली राईट द स्टुडंट्स ऑफ द क्लास. ऑल द स्टुडंट्स आर प्रेझेंट इन युअर क्लास. So students of the class you करू शकतात. We can write the students of the class, but we cannot write the brilliant students of the class. Similarly, मी जर म्हटलं clever boys in your class, जर मी म्हटलं sixth example, clever boys in your class. Simple. Now how we can decide clever boys? If I say that A boy, suppose, has got 90% marks, B boy has got 80% and C boy has got 70% marks. Now if I ask you which boy is clever, then you can say, sir, A is clever. A is clever in comparison with B and C. But now let's look at B and C. B is also clever in comparison with C. So it depends upon person to person. It varies according to person to person. So we are not able to decide the clever boys. And this is not the criteria to decide cleverness. आपण फक्त percentage वरनं पण clever decide करू शकत नाही. So जेव्हा तुम्हाला असे adjective दिसतील त्या collections मध्ये, ते well defined असणार नाही, कारण ही relative term आहे आणि ही change होते person to person. So these sets, okay, that is second, third, these collections, second, third and sixth are not well defined, and that is why we are not able to write the objects in these collections. ह्या collections मधले objects आपल्याला लिहिता येणार नाहीये कारण ते well defined नाहीये. कारण त्याच्यामध्ये तुम्हाला दिसतात हे adjectives, आणि adjectives हे relative term आहे.
It will vary from person to person. It will change from person to person. So जर तुम्ही हे 6 examples पाहिले, then we can say that first one, fourth one and fifth one are well defined collection of objects. हे well defined collection of objects आहे. Without any thinking आपण easily याच्यामधले elements लिहू शकतो की नाही लिहू शकत. That is why हे well defined आहे. ठीक है, but second, third and sixth are not well defined collection of objects. That is why they are not sets. हे collections आहेत obviously, but they are not sets because they are not well defined. So well defined कोणते first day, fourth day, fifth day. So it is a set, it is a set, it is a set. You can write. Okay. It is a set, obviously. Fourth one, it is a set. Fifth one, it is a set. And हे जे आहे, they are not sets. Okay? That is, it is not a set. We can say that. Also, it is not a set. And it is also not a set. Simple. If there is an adjective, then it will be relative term and those collections are not well defined. जर तुम्हाला adjectives दिसले collections मध्ये, मग ते जे काही collections आहेत ते well defined नसणार आहेत. So obviously ते sets असतील का? नाही. मी जर example सांगितलं, strong forts in Maharashtra. Strong forts. Forts in Maharashtra म्हटलं, you can write all the forts. But strong forts, how we can decide which fort is strong and which fort is not strong? Because it is relative term. One fort is strong in comparison to the other fort. But if we take third fort, which will be stronger than these two forts? So there is not a perfect or definite criteria to decide that. Okay? So these are the relative terms. All the adjectives are relative terms. And ते जर आले तर obviously तो set हा ते collection हा set असणार नाही कारण ते well defined collection of objects नाही. So definition understand झाली सर्वांना? A well defined collection of objects is called as sets. ठीक है? हे थोडंसं आपण elaborate केलं. If we can clearly and definitely decide the objects of the given collection, then that collection is called as set. है कि नहीं? If we can clearly and definitely decide the objects of the collection, then that collection is called as set. जर आपण एखाद्या कलेक्शन मध्ये असणारे ऑब्जेक्ट्स हे डेफिनेटली खात्रीने, ठीक आहे, अँड क्लिअरली डिसाइड करू शकतो तर ते कलेक्शन हे काय असणार आहे? सेट. अदरवाइज ते सेट असणार नाहीये. मी जर तुम्हाला एक्झाम्पल सांगितलं, बॉयज इन युअर क्लास लिहू शकता तुम्ही, क्लेवर बॉयज इन युअर क्लास नाही लिहू शकत तुम्ही, गर्ल्स इन युअर क्लास लिहू शकता ऑब्वियसली, क्लेवर गर्ल्स नाही लिहू शकत. ठीक आहे ना? किंवा आपण अजून बरेचसे रिच बॉयज इन युअर क्लास. ना हाऊ यू कॅन डिसाइड रिचनेस, म्हणजे कोण रिच आहे कोण रिच नाही हे कसं आपण डिसाइड करू शकतो? नाही डिसाइड करू शकतो. परत एकदा ऍडजेक्टिव्ह आले रिच आणि इट इज रिलेटिव्ह टर्म. सो काय म्हटलंय की इफ वी कॅन क्लिअरली अँड डेफिनेटली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द गिवन कलेक्शन, देन दॅट कलेक्शन इज कॉल्ड सेट. समजलंय सर्वांना? सो सेट म्हणजे काय आहे? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. ठीक है? A well defined collection of objects is called as set, or we can say that if we can clearly and definitely decide the objects of the given collection, then that collection is called set. Now let's go further. How to name the sets, how to write the sets, है की नाही? या सगळ्या गोष्टी शिकाव्या लागतील आपल्याला. Sets can be named by using capital letters from A to Z. सो ए पासून झेड पर्यंत कोणतेही कॅपिटल लेटर यूज करून आपण सेटला नेम देऊ शकतो, नेमिंग करू शकतो. सो सेट्स आर नेम्ड यूजिंग कॅपिटल लेटर्स फ्रॉम ए टू झेड. ए पासून झेड पर्यंत कोणतेही कॅपिटल लेटर यूज करून आपण सेट्सला काय करू शकतो? नेमिंग करू शकतो. इज इट क्लिअर? नाउ आत्ताच मी म्हटलं होतं सेट्स हे कलेक्शन आहे ऑब्जेक्ट्स.
सेट्स हे काय काय कलेक्शन आहे ऑब्जेक्टचं. सो सेट मध्ये काय प्रेझेंट असतात ऑब्जेक्ट्स. सो ऑब्जेक्ट्स इन द सेट्स आर कॉल्ड ॲज इलेमेंट्स. बघा ऑब्जेक्ट्स इन द सेट्स आर कॉल्ड ॲज इलेमेंट्स ऑफ द सेट्स. लक्षात घ्या. नाउ here onwards we are going to use elementer not objects. So objects in the set are called as elements. जे सेट मध्ये ऑब्जेक्ट्स असतात त्या ऑब्जेक्ट्सला काय म्हणणार आहे आपण सांगा इलेमेंट्स. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा इथे सेट आहे डेज ऑफ अ वीक. सांगा डेज ऑफ अ वीक म्हणजे कोणते कोणते ऑब्जेक्ट्स येतील. मंडे येईल, ट्यूजडे येईल, वेन्सडे येईल, थर्सडे येईल, फ्रायडे येईल, सॅटर्डे येईल, संडे. सो हे 7 ऑब्जेक्ट झाले. त्या 7 ऑब्जेक्ट्सलाच आपण काय म्हणणार आहोत इलेमेंट्स. So there are 7 elements in this particular set. Okay? ठीक. Now elements can be shown by using small letters. Elements can be shown by using small letters, that is A to Z. Elements दाखवण्यासाठी आपण स्मॉल लेटर्स यूज करू शकतो A पासून Z पर्यंत. आणि सेटला नेमिंग करण्यासाठी आपण कॅपिटल लेटर्स यूज करायचे A पासून Z पर्यंत. लक्षात राहील सर्वांच्या. बरं आता सपोज देयर इज वन सेट. एक सेट आहे आपल्याकडे आणि त्या सेट मध्ये एक इलेमेंट आहे कोणता तरी. मग तो इलेमेंट त्या सेट मध्ये आहे हे जर आपल्याला लिहायचं असेल सिम्बॉलिकली. सिम्बॉल्स इम्पॉर्टंट असतात. ते कशा प्रकारे आपण रिप्रेझेंट करू शकतो पाहूया. पहा इफ ए इज द इलेमेंट ऑफ सेट ए. स्मॉल ए कॉन्सन्ट्रेट हियर. स्मॉल ए इज द इलेमेंट ऑफ सेट ए, then it can be written as A is element of set A. हे रीड कसं करायचं पाहून घ्या. A is element of set A. हा स्मॉल a आहे is element of set A. जर A हा सेट A चा एलिमेंट नसेल तर मग कसं लिहायचं बघा. If A is not the element of set A, then it can be written as A is not the element of set A. एलिमेंटचं साइन करायचं त्याच्यावरती अशी एक वर्टिकल लाईन करायची. सो A is not the element of set A. सो एलिमेंट असेल तर हा सिम्बॉल, एलिमेंट नसेल तर हा सिम्बॉल. लक्षात आहे सर्वांच्या. A is the element of set A and A is not the element of set A. लगेच आपण तुमचा डाऊट क्लिअर करूया. इथे वाचा पटकन. फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स. सपोज सेट ऑफ फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स. त्याला मी नेम केलं सपोज A, कॅपिटल A. आणि मी काय केलं ते जे 10 मेंबर्स आहेत ते लिहिण्याचा प्रयत्न केला सपोज. लक्षात घ्या कर्ली ब्रॅकेट्स नंतर सांगणार आहे मी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हे फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स आहेत की नाही. सो ह्या सेट मध्ये हे ऑब्जेक्ट्स आहेत म्हणजेच एलिमेंट्स आहेत. मग आपण असं म्हणू शकतो ए या सेट मध्ये हे सगळे एलिमेंट आहेत. सो 6 हा सेट ए चा एलिमेंट आहे का. आहे. 5 आहे, 4 आहे, सगळेच आहे. मग हे जर वर्ड्स मध्ये लिहायचं असेल आपल्याला तर आपण लिहितो 6 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए. 6 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए. बट हे सिम्बॉलिकली मांडायचं असेल तर आपण असं लिहिणार 6 साइन इज एलिमेंट ऑफ सेट ए. किंवा अजून कोणते लिहू शकता 10 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए. 2 is element of set A. 3 is element of set A. कारण हे सगळे एलिमेंट्स ह्या सेट मध्ये प्रेझेंट आहेत. म्हणजेच हे सगळे या सेटचे काय आहेत एलिमेंट्स आहेत. आय होप यू ऑल हॅव अंडरस्टूड व्हॉट वी हॅव लर्न. ठीक आहे. सो काय काय समजले सर्वांना. 2-3 गोष्टी सांगतो पटकन. पहा पहिलं सेटची डेफिनेशन. ठीक आहे. अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ॲज सेट. If we can definitely and clearly write the objects in the collection, then that collection is called as set. Set ला नेमिंग कसं करता येतं. Sets can be named by using capital letters from A to Z. ठीक आहे. म्हणजे A B C D असं Z पर्यंत कॅपिटल लेटर्स यूज करून आपण सेट्सला नेम करू शकतो. कोणतरी एकच कॅपिटल लेटर. सेट्स मध्ये जे ऑब्जेक्ट्स असतात त्या ऑब्जेक्ट्सला काय म्हणायचं एलिमेंट्स ऑफ द सेट. काय म्हणायचं एलिमेंट्स ऑफ द सेट. आणि एलिमेंट्स ऑफ द सेट कशा प्रकारे लिहायचं सिम्बॉलिकली ते आपण शिकलो इथे. ए जर स्मॉल ए जर कॅपिटल ए या सेटचा एलिमेंट असेल देन इट इज रिटन ॲज ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए. आणि जर नसेल तर ए इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए. इथे काही एक्झाम्पल्स घेतलेत मी. तुम्ही जर पाहिलं डेज ऑफ वीक तुम्ही डेफिनेटली क्लिअरली लिहू शकता 7 days.
ब्रिलियंट स्टुडंट्स ऑफ द क्लास तुम्हाला लिहिता येणार नाही, पॉसिबल नाहीये. तुम्ही डिसाईड करू शकत नाही कोणता स्टुडंट ब्रिलियंट आहे आणि कोणता नाहीये, कारण ही रिलेटिव्ह टर्म आहे, हे ऍडजेक्टिव्ह. मग हा सेट नाहीये. हॅपी पर्सन्स इमेजमध्ये लिहिता येणार नाहीये, हा सेट नाहीये. फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर्स तुम्ही इझिली लिहू शकता, सो इट इज अ सेट. मंथ्स इन अ इयर तुम्ही इझिली लिहू शकता, इट इज अ सेट. बट क्लेवर बॉय इन युअर क्लास तुम्ही लिहू शकत नाही, सो इट इज नॉट अ सेट. ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स. सेट्सची ओळख आपण शिकू. ठीक आहे. आता सेट्स लिहिण्याच्या मेथड्स, हाऊ टू राईट द सेट्स आपल्याला शिकायचे. ठीक आहे, काय शिकायचंय? हाऊ टू राईट द सेट्स. सेट्स कॅन बी रिटन बाय 2 ways, आणि ते 2 ways, ते 2 मार्ग आपल्याला आता शिकायचे. ओके, सो आपण पाहूया हाऊ टू राईट द सेट्स. Okay, so we have to study methods of writing sets. As we have discussed, there are 2 methods of writing sets. First one is listing method. It is also called as roster form. Okay, listing method, or it is also called as roster form. And second one is rule method or set builder form. Okay, but before studying these 2 forms of these 2 methods of writing sets, let's try to understand some important sets which are used regularly. आपल्याला ह्या मेथड्स लिहिताना सुद्धा ते सेट्स यूज करावे लागू शकतात. So first and very important set is set of natural numbers. As we all know, set of natural numbers, and it is named as capital N. नॅचरल नंबरचा सेट जो त्याचा कशा प्रकारे नेमिंग केला जातो? कॅपिटल एन ने. आणि त्याच्यामध्ये काय लिहिणार आहे? कोणते एलिमेंट्स लिहिणार आहे आपण? सगळे काय लिहिणार आहोत? नॅचरल नंबर्स. सो सेट हा नॅचरल नंबरचा एन कर्ली ब्रॅकेट्स हे पुढे शिकायचं लिस्टिंग मेथड मध्ये, आणि मग त्याच्यामधले एलिमेंट्स लिहिले आपण 1 2 3 डॉट डॉट. ठीक आहे. नेक्स्ट सेट्स ऑफ होल नंबर्स. ऑब्वियसली आता इथे होल नंबर्स लिहायचे. होल नंबर्स आपल्याला माहिती आहे, फक्त 0 ऍड करायचं नॅचरल नंबर्स मध्ये, आणि त्याला नेमिंग केलं जातं ॲज अ डब्ल्यू, कॅपिटल डब्ल्यू, 0 1 2 3 डॉट डॉट. अँड थर्ड वन सेट्स ऑफ इंटिजर्स, निगेटिव्ह नंबर्स, पॉझिटिव्ह नंबर्स विथ 0, इंटिजर्स म्हणतो आपण त्यांना. सो इंटिजर्स, ठीक आहे, चा सेट म्हणजे कॅपिटल आय, इट इज नोटेड ॲज डॉट डॉट, म्हणजे दोन्हीकडे इकडे -4 -5 अशा प्रकारे, इकडे +4 +5 अशा प्रकारे. सो -3 -2 -1 0 1 2 3, इकडेही इन्फायनाइट आहे, इकडे पण इन्फायनाइट आहे. इंटिजर्स. Q is a set of irrational numbers. We all know irrational numbers. And fifth one, R is a set of real numbers. ठीक आहे. सो हे काही इम्पॉर्टंट सेट्स आहेत जे तुम्हाला पुढे रिपीट होतील, तुम्हाला समजेलच ते का आपण शिकलो इथे, कारण ते पुढे यूज करावे लागणार आहेत आपल्याला. नाउ लेट्स मूव फर्दर. दॅट इज मेथड्स ऑफ रायटिंग सेट्स. सिंपल. देर आर बेसिकली 2 मेथड्स ऑफ रायटिंग सेट्स. First one is listing method or roster form. It is quite easy, simplest method is listing method. As the name suggests, here we make list of the elements, obviously, and ती list आपण curly brackets मध्ये लिहितो. So all elements are written in the curly brackets. Curly brackets आपण काय करतात? All the elements are written in काय सांगा? curly brackets. हे curly brackets जे आहे त्याच्यामध्ये आपण सगळे काय लिहित असतो? सांगा जरा पटकन. elements लिहित असतो. फर्स्ट आणि व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी कर्ली ब्रॅकेट्स मध्ये लिहितो, म्हणजे एलिमेंटची लिस्ट लिहितो आपण. एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा. सो 2 एलिमेंट सेपरेट करायसाठी त्यांच्यामध्ये काय पुट करणार आहे आपण? कॉमा देणार आहे. सो 2 एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा. ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज नॉट इम्पॉर्टंट, बट वी शुड राईट ऑल द एलिमेंट्स. एलिमेंट्सची ऑर्डर इम्पॉर्टंट नाही. म्हणजे तुम्हाला जर कोणी सांगितलं डेज ऑफ अ वीक, मग तुम्ही मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्रायडे सॅटर्डे संडे असं म्हटलं पाहिजे, असं काही नाही. मंडे, त्यानंतर संडे, फ्रायडे, सॅटर्डे, सगळे एलिमेंट्स फक्त लिहायचे. ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टंट. ओके, सो ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज नॉट इम्पॉर्टंट. अँड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिपिटेशन ऑफ द एलिमेंट इज नॉट अलाउड. म्हणजे काय? एक एलिमेंट एकदाच लिहायचे, रिपीट करायचं नाही. जरी 2 वेळा आलं तरी ते एकदाच लिहायचं. कळलंय सर्वांना? सो एलिमेंट्सची लिस्ट कशामध्ये लिहायची? कर्ली ब्रॅकेट्स मध्ये. 2 एलिमेंट्सच्या मध्ये काय द्यायचं आहे? कॉमा. त्यानंतर थर्ड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज नॉट इम्पॉर्टंट, म्हणजे क्रम महत्वाचा नाहीये, तुम्ही कोणत्याही क्रमामध्ये लिहू शकता. अँड फोर्थ वन, एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड. एलिमेंट्स आपण रिपीट करायचे नाही. सो दिस इज द फर्स्ट मेथड विच इज क्वाइट इझी और क्वाइट सिंपल मेथड, that is listing method. Let's look at example here. A is the set of natural numbers
बिटवीन 1 and 10. ए हा एक सेट आहे. कुणाचा सेट आहे? नॅचरल नंबर्स. आपण कोणते नॅचरल नंबर्स बिटवीन 1 and 10? लिस्टिंग मेथडने हा सेट मला द्यायचा आहे किंवा आपल्याला लिहायचा आहे. सो त्याला नेम दिलं. पहिली गोष्ट ए इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रॅकेट्स ड्रॉ केले. नाउ वी हॅव टू राइट द एलिमेंट्स. कोणते एलिमेंट्स इथे बघा. एलिमेंट्स कोणते आहेत? ए इज द सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स बिटवीन 1 and 10. सो 1 and 10 मध्ये नॅचरल नंबर्स द्यायचे, म्हणजे 1 ते 10 मध्ये नॅचरल नंबर्स द्यायचे. सो हे दोघे सोडून बिटवीन म्हटले, बिटवीन 1 and 10. सो 1 and 10 एक्सक्लूड करायचे, सोडून द्यायचे. त्यांच्या मधले नंबर्स लिहिले 2 3 4 5 6 7 8 9. Got it? Simple example. Second one is B. It is the set of day in a week. B is the set of day in a week. आपण पाहू शकतो इथे. So B is the set of day in a week. कर्ली ब्रॅकेट्स ड्रॉ केले. पहिल्या डेला मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्रायडे, सॅटरडे, संडे कॉमा दिले प्रत्येकाच्या मध्ये आणि परत कर्ली ब्रॅकेट केलं. So this is nothing but the listing method, simplest method. फक्त लिस्ट करायचे. फक्त लिस्ट करताना 2-3 रूल्स लक्षात ठेवायचे. कर्ली ब्रॅकेट्स मध्ये लिस्ट लिहायची. सेकंड वन, हे बघा इथे पण आपण कर्ली मध्ये लिहिलं होतं, हे लिस्टिंग मेथडनेच लिहिले. सेकंड वन, 2 एलिमेंट्सच्या मध्ये एक कॉमा द्यायचा आहे, स्वल्पविराम द्यायचा आहे. थर्ड वन, ऑर्डर इम्पॉर्टंट नाहीये, कोणत्याही ऑर्डरने तुम्ही लिहू शकता. अँड फोर्थ वन, रिपिटेशन ऑफ द एलिमेंट इज नॉट अलाउड. म्हणजे एलिमेंट्स रिपीट करायचे नाही, पुन्हा पुन्हा लिहायचे नाही, एक एलिमेंट एकदाच लिहायचं. ओके. नाउ लेट्स टेक वन मोर एक्झाम्पल. अजून एक एक्झाम्पल लिहितो मी इथे. कोणते एक एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो. सपोज की ए इज द, सॉरी बी झाला, सी म्हणूया. सी इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नॅचरल नंबर्स. सी इज द सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नॅचरल नंबर. सी लिहायचा आहे, कर्ली ब्रॅकेट्स ड्रॉ करायचं आणि फर्स्ट 5 इवन नॅचरल नंबर्स म्हणजे 2 लिहिलं, 4 लिहिलं, 6 लिहिला, 8 10 झाले. फर्स्ट 5 इवन नॅचरल नंबर्स. समजलंय? सो सिंपल आहे. दिस इज द लिस्टिंग मेथड. विचार करावा लागतो सेकंड मेथड, जी तुम्हाला शिकवणार आहे, आपण प्रॉपरली अगदी शिकणार आहोत. सेकंड मेथड इज रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आपण काय करतो पहा इथे की रूल मेथड मध्ये किंवा सेट बिल्डर फॉर्म मध्ये, as the name says, we write the properties of the element. We do not write the elements. Sets are represented by writing properties of the element. आणि सिम्बॉलिकली आपण एक कोणता तरी एलिमेंट दाखवणार आहे स्मॉल लेटर यूज करून, आणि तिथे आपण फक्त प्रॉपर्टीज इंडिकेट करणार आहोत. आपण एलिमेंट्स लिहिणार नाही. सेट बिल्डर मध्ये किंवा रूल मेथड मध्ये सेट इज रिप्रेझेंटेड बाय युजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स. सिंपल वर्ड्स मध्ये बोलायचं झालं तर सेट्स हे रिप्रेझेंट करताना आपण सेट मध्ये असणाऱ्या एलिमेंट्सच्या काय वापरतो? प्रॉपर्टीज. म्हणजे जर तुम्ही इथे जर पाहिलं असतं तर प्रॉपर्टी काय याची? हे इवन नॅचरल नंबर्स आहेत. इवन नॅचरल नंबर ही प्रॉपर्टी. इथे प्रॉपर्टी काय आहे? हे काय आहेत सगळे? डेज इन अ वीक आहे. पाहून समजतं आपल्याला काय येते. इट इज अ डेज इन अ वीक. हे काय आहेत? इवन नॅचरल नंबर्स दिसतात बिटवीन 1 and 10. सो एलिमेंटची आपण प्रॉपर्टी लिहितो and that is why elements are not written in the set. बट कशा प्रकारे आपण हे सेट्स इंडिकेट करतो? तर आपण काय करतो, कोणताही सेट लिहित असताना रूल मेथड मध्ये, आहे की नाही, सेट्स कॅन बी रिटन ॲज, आपण काय करतो पहिला सेटचं नेम लिहिणार आहे. सपोज ए हा एक सेट आहे. कोणता तरी एक व्हेरिएबल घेणार आहे. आपण व्हेरिएबल घेणार आहे म्हणजे कोणता तरी एक इलेमेंट घेणार आहे आपण. आणि इलेमेंट रिप्रेझेंट करण्यासाठी आपण कोणतं लेटर वापरतो? स्मॉल लेटर A to Z. तुम्ही कोणताही घेऊ शकता. बेसिकली जनरली एक्स घेतली जातं. सो आपण असं म्हणतोय एक्स हे इलेमेंट आहे सेट एच. बघा रीड करा. एक्स इज द इलेमेंट ऑफ सेट ए. एक वर्टिकल लाईन टाकतोय आपण अशी. याचा अर्थ होतो सच दॅट एक्स इज द इलेमेंट ऑफ सेट ए सच दॅट एक्स इज काय ए इवन natural number. A पा
कसा आहे पहा, x is the element such that x is a even natural number आणि काय करू शकतो आपण सपोज लेस दॅन 10 आहे की नाही. मग हे जे लेस दॅन 10 आहे ते फक्त आपण थोडंसं सिम्बॉलिकली म्हणतो अँड x is less than 10 असं. ओके, सो इथे आपण घेतलेलं आहे हा सेट, तर आपण त्याला सीच म्हणूया आहे की नाही. सपोज सेटला नेम दिलं सी. x is the element such that x is a even natural number and x is less than 10. कळलं का? म्हणजे इथे जे आपण घेतले तेच तिथे लिहिले, फक्त आपण त्यांची काय दिली प्रॉपर्टी. x हा एलिमेंट आहे सेट सी चा आहे की नाही, such that x is a even natural number and it is less than 10. x is a even natural number and it is less than 10. ठीक आहे. सो x हा इवन नॅचरल नंबर आहे आणि तो 10 पेक्षा काय आहे, लहान आहे. ठीक आहे ना. सो हे आपण लिहायला शिकलो सेट कोणत्या फॉर्म मध्ये, रूल मेथडच्या फॉर्म मध्ये किंवा सेट बिल्डर फॉर्म मध्ये. त्याला अजून थोडं सिम्प्लिफाय करता येऊ शकतं आपल्याला. x इज अ इवन नॅचरल नंबर ना, सो आपण काय म्हणू शकतो, पहिली गोष्ट x हा नॅचरल नंबर आहे. सो असं म्हणणार आपण x इज द एलिमेंट ऑफ सेट n. याचा अर्थ झाला x इज अ नॅचरल नंबर. देन x हा इवन आहे, इवन म्हणजे 2 चा मल्टिपल आहे. सो आपण असं म्हणूया x आहे की नाही, x हा जो आहे काय सगळा इवन आहे. इवन म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण की 2n आणि n इज नथिंग बट द नॅचरल नंबर. ठीक आहे. अँड x इज लेस दॅन 10 म्हणजे इवन नॅचरल नंबर आहे बट कसा आहे सांगा चला पटकन, लेस दॅन 10 आहे. सो आपण सिम्बॉलिकली थोडंसं त्याला चेंज करू शकतो. समजलंय? हे सी लिहिला होता आपण इथे. नाउ लेट्स ट्राय टू राइट a and b. a काय पाचला, a इज द सेट ऑफ, किंवा इथे पहा 2 3 4 5 6 7 8 9. काय दिसते तुम्हाला, हे नॅचरल नंबर्स आहेत बिटवीन 1 to 10 or 1 and 10. आपण परत याला तेच बोलूया ते x, a is the set, x is the element of set a such that x is element of n. what does it mean? x हा नॅचरल नंबर, हे ठरलं नॅचरल नंबर होता आणि x is in between 1 and 10 म्हणजे x is greater than 1 and less than 10. लक्षात घ्या, x हा नॅचरल नंबर आहे आणि ग्रेटर दॅन 1 and less than 10. मग 1 पेक्षा मोठा आणि 10 पेक्षा छोटा असे नॅचरल नंबर लिहायचे. ऑब्वियसली कोणते कोणते येणार, 2 3 4 5 6 7 8 9. सिंपल आहे. ह्याच्याकडे पाहून कळू शकतं आपल्याला. पहा बरं, याच्याकडे हे जाऊ द्या सगळं. x हा एलिमेंट आहे, कसा आहे, x इज द एलिमेंट ऑफ सेट n म्हणजे x इज काय सांगा, नॅचरल नंबर. बरं, कसा नॅचरल नंबर आहे, नॅचरल नंबर तर खूप आहे पण आपल्याला फक्त 1 आणि 10 मधले द्यायचे ते. मग काय म्हटलं, x इज ग्रेटर दॅन 1 अँड लेस दॅन 10 म्हणजे 1 आणि 10च्या मधले नॅचरल नंबर्स आपण लिहिले. इज इट क्लिअर? अँड नेक्स्ट वन विच इज क्वाइट सिंपल, दॅट इज बी. पहा, मंडे ट्यूजडे वेन्सडे थर्सडे फ्रायडे सॅटर्डे. तुम्हाला समजलं की हे डेज इन अ वीक आहे. सो सिंपल आहे, आपण काय म्हटलं, x इज द एलिमेंट इन सेट बी सच दॅट x हा सेट बी चा एलिमेंट आहे. कसा आहे, x इज अ डे इन अ वीक. x हा काय, डे इन अ वीक. मग डे इन अ वीक कोणते कोणते येणार आहे, मंडे ट्यूजडे वेन्सडे थर्सडे फ्रायडे सॅटर्डे संडे, सगळेच येते. इथे लक्षात सर्वांच्या. सो हे हळूहळू आपल्याला प्रॅक्टिस होईल की रूल मेथडने किंवा सेट बिल्डर फॉर्म मध्ये एलिमेंट्स कशा प्रकारे दाखवायचे, लिहायचे नसतात, आपण त्यांची प्रॉपर्टी लिहून ते एलिमेंट्स काय करतो, दाखवतो. इज इट क्लिअर? सो आय होप तुम्हाला सर्वांना हे दोन्ही मेथड्स कळले असतील. कशाच्या मेथड्स आहेत त्या, मेथड्स ऑफ रायटिंग सेट्स. दॅट इज 2 मेथड्स, लिस्टिंग मेथड अँड रूल मेथड. लिस्टिंग मध्ये आपण लिस्ट लिहितो एलिमेंट्स डिरेक्टली. रूल मेथड मध्ये आपण काय करतोय, एलिमेंट्स जे आहेत ना त्यांची प्रॉपर्टी इंडिकेट करतो. काय इंडिकेट करतो, प्रॉपर्टी इंडिकेट करतो. इज इट क्लिअर? सो अशा प्रकारे आजचं जे लेक्चर होतं त्या लेक्चरमध्ये आपण शिकलो सेट्स कशाला म्हणायचं, व्हॉट इज मीन बाय सेट्स, अँड देन वी हॅव स्टडीड हाऊ टू रिप्रेझेंट द सेट्स, मेथड्स ऑफ रिप्रेझेंटिंग और रायटिंग द सेट्स. 2 methods studied. Okay, I hope you all have understood what we have learned today. In the next lecture we are going to solve the practice set based on this particular topic. Okay, thank you.